نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائی دوستوں میرے دلوں دیکھو میں ذرا خاموش ہو جاؤں بھائی. شاباش شاباش. دیکھو بھائی میرے دلوں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دونوں جہاں میں کامیاب فرمانے کے لیے دین برآمد فرمایا اور ساتھ کے ساتھ دین کے لیے محنت بھی عطا فرمائی. تو دونوں جہاں کی کامیابیوں کو جوڑ دیا دین کے ساتھ اور دین کو جوڑ دیا محنت کے ساتھ. اور بھائی میرے چیزوں ہر زمانے میں ہر علاقے میں اللہ پاک نے کسی نبی کو تو کسی بستی کے لیے بھیجا, کسی نبی کو کسی شہر کے لیے بھیجا اور کسی بستی کو کسی قوم کے لیے بھیجا اور کسی نبی کو کسی ملک کے لیے بھیجا اور کسی نبی کو کسی زمانے کے لیے بھیجا. اور میرے دوستوں ہر نبی نے اپنے اپنے دائرے محنت میں محنت فرمائی. اللہ نے ان کی محنت کو قبول فرما کر ان کو ہدایت عطا فرمائی, یعنی دل میں وہ نور عطا فرما دیا کہ جس سے ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں نظر آئی. سب کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں, اور وہ کب ملیں گی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کے طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے. اس پر اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. بھائی میرے دوستوں یہ دلوں میں اتارنا یہ نبی کا کام ہے. اور میرے بھائی اور دوستوں میرے عیدوں سب سے آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا, رسول بنا کے بھیجا اور ہمیں یہ حکم دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. بھائی میرے دوستوں ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے, محنت کریں گے. بھائی جو اللہ نے جیسے پورے دنیا میں دین چمکایا, آج بھی اللہ پاک ایسے دین کو چمکا دے گا. اور یہ بھی آپ اللہ کی خدمت میں کہ بھائی ہم سے یہ بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ذمہ دار نہ سمجھا. بس اس سے جو ہے حالانکہ اس امت کا بچہ دنیا میں کہیں بھی ہو, چاہے میرے دوستوں افریقہ میں ہو اور چاہے آسٹریلیا میں ہو, امریکہ میں کہیں بھی ہو, جہاں بھی کوئی مسلمان ہیں اللہ نے اس کو فضل فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محنت اللہ نے اس کے ذمے کر دی ہے. اور نبیوں کا کام کیا ہے, اور سارے نبی میرے دوستوں اس میں مشترک ہیں کہ انہیں فرمایا کہ اس اللہ کے سوا جو کچھ ہے, اللہ کے سوا جو کچھ ہے, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, دریا ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, فوجیں ہیں, روح قوتیں ہیں, بھائی ان سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. یہ دل میں اتار لو, اور نبی کے طریقے سے ہوتا ہے, یہ اتار لو. بھائی میرے دوستوں میرے دلوں جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے, پہلے نبیوں کی محنت کا اثر ان کی بستی پہ ہوتا تھا, ان کے شہر پہ اور ان کے ملک پہ, ان کے قوم پہ اور ان کے زمانوں پہ. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اثر سارے عالم کے انسانوں پر پڑے گا, اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب پر ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد, محترم دوستو, بزرگوار بھائیو, اللہ تعالی আমাদের
সকলের কামিয়াবির জন্য আল্লাহ তাআলা দিন দিচ্ছেন। দুনিয়াতে যত মানুষ আছে, ছিল, আসবে, সকলের কামিয়াবির জন্য আল্লাহ তাআলা দিন দান করছেন এবং দিন নিজের মধ্যে আনার জন্য সমস্ত মানুষের মধ্যে কি করে আসে এটার জন্য আল্লাহ তাআলা মেহনত দান করছেন। অর্থাৎ আমাদের কামিয়াবিকে সম্পৃক্ত করছেন আল্লাহ তাআলা দিনের সাথে, আর দিনকে সম্পৃক্ত করছেন আল্লাহ তাআলা মেহনতের সাথে। আমরা যখন নাকি দিনের ওই মেহনতকে নিজেদের জিন্দেগির মাকসাদ বানায় করব, তখন আমাদের মধ্যে দিন আসবে, তো আমাদের জন্য কামিয়াবি আর সফলতার দরজা খুলবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে। বলেন যে এটা শুধু আমাদের নবীর উপরেই আল্লাহ তাআলা দেন নাই, বা এই জমানার উম্মত আমরা মানুষ যারা আছি তাদেরকে দেন নাই, বরং অতীতেও যতদিন থেকে মানুষ এই দুনিয়াতে আসছে সমস্ত মানুষের কামিয়াবির জন্যই আল্লাহ তাআলা দিন দিতেন নবীদের মাধ্যমে। কোন নবীকে তো আল্লাহ তাআলা কোন একটা পরিবারের জন্য পাঠাইছেন, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা নির্দিষ্ট এলাকার জন্য, গ্রামের জন্য পাঠাইছেন, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট একটা শহরের জন্য পাঠাইছেন, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা কোন নির্দিষ্ট কওমের জন্য, গোত্রের জন্য পাঠাইছেন। যেই নবীকে আল্লাহ তাআলা যে এলাকার জন্য পাঠাইছেন সমস্ত আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণ ওনাদের নিজ নিজ সীমানার মধ্যে থেকে মেহনত করতেন। কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা বিশেষ যুগের সময়ের জন্য পাঠাইছেন, এক কালের জন্য পাঠাইছেন, উনি ওই সময়টা পর্যন্ত মেহনত করতেন। নবী মেহনত করতেন, মেহনত করার কারণে মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মেহনত আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয়েছে। তো যাদের উপরে মেহনত করতেন আল্লাহ তাআলা তাদের দিলের মধ্যে হেদায়েতের নূর দিয়ে দিতেন। যখন মানুষের দিলের মধ্যে হেদায়েতের নূর আসতো তখন মানুষেরা নিজেদের কামিয়াবির সফলতা আল্লাহ তাআলাকে মানার মধ্যে এবং আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করার মধ্যে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানার মধ্যে তারা দেখতে পাইত যে আমাদের কামিয়াবির সফলতার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করার মধ্যে, যে আল্লাহর কোন শরীক নাই, আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, এবং আমাদের কামিয়াবির সফলতার সম্পর্ক হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম মানার মধ্যে। এটা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যেত। হেদায়েতের নূর মানুষের মধ্যে যখন আসে তখন এই জিনিসটাই হয়। তো মেহনত করতেন, হেদায়েতের নূর আসতো, তারা নিজেদের কামিয়াবির সফলতা আল্লাহ তাআলার হুকুম মানার মধ্যে দেখতেন। ভাই একটু আমরা বিলকুল চুপ হয়ে যাই, খামোশ হয়ে যাই, কথাবার্তা না বলি। আস্তে আস্তে কথা অনেক বড় বিকট আওয়াজ হয়ে আসতেছে এখানে। ভাই যারা দাঁড়ানো আছে তারা বসে পড়ে একেবারেই খামোশ হয়ে যায়। তো এইভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও নবী হিসাবে পাঠাইছেন। কিন্তু কোন এলাকা, কোন গোত্র, কোন পরিবার, কোন শহর বা কোন নির্দিষ্ট সমাজের জন্য না। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে নবুয়তি দান করছেন কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য। সময়টা হলো কিয়ামত পর্যন্ত, আর উম্মত হলো সকলে। এদের প্রতি, এদের কাছে আল্লাহ তাআলা, এদের উপরে নবী বানায় আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীকে পাঠাইলেন। আমাদের নবীও ঠিক ওই দুই জিনিসই নিয়ে আসলেন। একটা হলো দিন নিয়ে আসলেন, আর একটা হলো দিনের মেহনত নিয়ে আসলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত শুরু করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের উপরে মেহনত শুরু করছিলেন তাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ হেদায়েতের নূরকে ঢাললেন। আর তারাও দেখলেন যে, তারা তখন বুঝতে পারলেন, তাদের ভুলটাকে বুঝতে পারলো যে আমাদের কামিয়াবির সম্পর্ক দুনিয়ার কোন জিনিসের সাথে না, কোন মখলুকের সাথে না। বলেন যে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত, আসমানের উপরে আর জমিনের নিচে আল্লাহ তাআলা বাদে যা কিছু আছে সবই হলো মখলুক। এই মখলুকের করার কোনো ক্ষমতা নাই। করনেওয়ালা জাত একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যাদের দিলের মধ্যে হেদায়েতের নূর ঢুকে তারা এটা বুঝতে পারে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের উপর মেহনত করতেছিলেন আল্লাহ তাআলা তাদের দিলের মধ্যে হেদায়েতের নূর ডাকলেন। তারা ওইটাই দেখলেন যে আমাদের কামিয়াবির সফলতা সম্পর্ক কোন বস্তুর সাথে না, বরং আমাদের কামিয়াবির সফলতার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলার মধ্যে, আল্লাহ তাআলাকে রব বলে স্বীকার করার মধ্যে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহনত করছেন। অন্যান্য নবীরা যে আগে যে মেহনত করতেন, মেহনত করার পরে ওনাদের মেহনতের ফলাফল প্রকাশিত হইতো, ফলাফল জাহের হতো ওনার। ভাই দক্ষিণ দিকে অনেক মানুষ চলাফেরা করতেছেন। মেহরবানি করে তারা একটু চুপ করে থাকি এবং বসে যায়।
আওয়াজ আসতেছে আশেপাশে জিম্মাদার সাথে যারা, তারা ভাইদেরকে অনুরোধ করে একটু চুপ করাই দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানার জন্য তৌফিক দিয়ে দেয়। প্রত্যেক নবীদের আসর তো মেহনতের আসর, যেই সীমানার জন্য, যেই এলাকার জন্য যাদের উপরে আল্লাহ তাআলা নবী করে পাঠাইছিলেন তাদের উপরেই পড়তো। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেহেতু সমস্ত আলমের জন্য নবী, কিয়ামত পর্যন্ত আলেওয়ালা মানুষের জন্য নবী, এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতের আসর সারা দুনিয়াতে পড়ছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কিন্তু আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতের জিম্মাদার মনে করিনি। অথচ এই কথাটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই যে আমরা, বা সন্দেহ করার কোনো সুযোগ নাই যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতের জিম্মাদার কি জিম্মাদার না। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মত হিসেবে যে জন্ম নেবে, যত বাচ্চা জন্ম নেয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মত হিসেবে, অর্থাৎ এই জামানাতে যেই জন্ম নেবে সেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। চাই তার ইচ্ছা থাকুক অথবা না থাকুক, এখানে কারো ইচ্ছার কোনো অধিকার নাই, সুযোগ নাই। এই জামানাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আসার পরে যত মানুষ যেখানে জন্ম নেবে সেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উম্মত। চাই বাচ্চা অস্ট্রেলিয়াতে জন্ম নিক, চাই বাচ্চা আফ্রিকাতে জন্ম নিক, চাই বাচ্চা আমেরিকাতে জন্ম নিক, যেখানেই জন্ম নিক না কেন সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যতজন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ততজনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহনতের জিম্মাদার। সুতরাং আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে মেহনত নিয়ে আসছেন, আমরা যদি এই মেহনতকে করতে থাকি, আল্লাহ তাআলা যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য নবী, এই জন্য আমাদের এই মেহনতের আসর আল্লাহ তাআলা সারা দুনিয়ার মানুষের দিলের মধ্যে ছড়াই দিবেন, ফেলবেন, এবং সারা দিনের মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের নূর দিয়ে দিবেন। আর যখন সে হেদায়েতের নূর প্রাপ্ত হবে, তখন সে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে আমাদের কামিয়াবির সম্পর্ক মালের সাথে না আহকামাতের সাথে। সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবে যে আমাদের কামিয়াবির সফলতার সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ তাআলার আহকামাতকে পুরো করার সাথে। তখন সে আল্লাহ তাআলার আহকামাত অনুযায়ী চলবে, সে দুনিয়াতেও কামিয়াব হবে এবং আখিরাতেও কামিয়াব হবে।